शांति आज आम शुणा 13 अगस्ट 2026 बाबांकर महावाक्य मिठे बच्चे तुमर भाग्य को उज्जवल करने बाबा आसती पवित्र हेले ही भाग्य उज्जवल हेब बाबा आसती आमर भाग्य को उज्जवल करने आम पवित्र हेले आमर भाग्य उज्जवल हेब अर्थात आम आमर ओरिजिनल स्थिति को फेरिबा देह अभिमान रे रहिले राग रिसा चिंता कांद दुख घृणा ईर्षा द्वेष सबु भावना आसी ये हूँ अपवित्रता या कहला अंधकार जमी दर्पण रे जदि धूली लगी आम चेहरा देखिपारानी सेमिति देह अभिमान रे रहिले ए सब मनोभावना जोगु आम जीवन रे अंधकार आसी संपूर्ण पवित्र अर्थ आम आत्महिमान स्थिति रे रहिले आमे जीवन को उज्जवल करिपारिबा बाबा आसंती खाली ज्ञान शुणेबा आमे खाली शुणा नुह किंतु ज्ञान शुणी शुणी देह अभिमान को छाड़ी आत्माभिमान स्थिति स्थित होबा जहाद्वारा आमे सब दुख भय चिंतारू निजको मुक्त करि परिबा एमती ही आमर भाग्य उज्जवल होछि। प्रश्न उज्जवल भाग्यवान संतान मानकर लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर सेमाने सुखर देवता होइथिबे अविनाशी पितांक ठारू सुखर संपत्ति ने समस्त को सुख दोथे केबे भी काहाकू दुख देई पारिने सेमाने हेले व्यासंकर संतान सच्चा सच्चा सुखदेव उज्जवल भाग्यवान काहाकू कहजु जे समस्त को सुख दबो निश्चित रूपे से सुख ही पाइबो ताकू कहा जाउछि सच्चा व्यासदेव सी होछि उज्जवल भाग्यवान संतान सेमाने पांच विकार को त्याग करी सच्चा सच्चा राजयोगी राज ऋषि बोले थांते पांच विकार को त्याग करिवे सेमाने राजयोगी राज ऋषि सेमानंकर अवस्था एक रसरे था सेमाने कौनसी कथारे कांदी न थांते सेमानंको ही कहा जाए मोहजित सेमानंको अवस्था मध्य एक रस रह निंदा स्तुति मान अपमान कौन भी जीवन रे घटू से माने दुख रे भांगी पड़िबेनी तांको स्थिति एक रस रहिबो से माने मोहजित कारण से माने जानी चंती घरे के मरी गले मध्य छोट छुआटी मरी गले मध्य तार आम सहित एतिकी ही कर्मर हिसाब किताब थिला सरला से गला आकु कठोर हृदय बोली कहाजिबनी आकु मोहजित कहाजिबो तेणु बाबा कौन कहते आमा मरे तो हलुआ खाओ अर्थ आम मन के खुशी न जाऊ किए भी शरीर छाड़ा आम भितर ज्ञान अच्छी जे आत्मा केबे मरुनी शरीर नष्ट हो आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आ गोटे शरीर नेला ए ड्रेसटा चेंज कला ए ड्रेस चेंज कला से आउ गोटे ड्रेस नेला पिंधिला आउ गोटे ए ड्रेस को से गला अर्थ से तो नष्ट होनी ना से अन्य जगह को गला ना तेणु ए ज्ञान तो कांदिबा को दिएनी से मोहजित हो जाए ये होची भाग्यवान आत्मा मानकर लक्षण जमती सूर्य आकाश रे केते मेघ आसुची जाउची किंतु सूर्यंकर आलुओ को कहीं अटकई पारियोनी किछि समय पे अंधार हो पारे पुणी आउ थे आलु आस जाए ठीक से ही परी सुख ही आम जीवनर जन्मसिद्ध अधिकार दुख मेघ परी आसीछि चली जीव जमती जड़े राजा घरे जन्म है ताकू राजकुमार बोली कहला ताकू बंचिया कष्ट करिया पड़ुनी सी भी जानूची मु राजकुमार परिवार लोक मध्य जानिले जे राज्यर संपत्तिर उत्तराधिकारी आसीगला राजा संपत्तिर उत्तराधिकारी आसीगला तो आमे सुखदेव बाबांकर संतान आमे मध्य मास्टर सुखदेव कहीं आमे बाबा को पाइले सुखर सागर बाबा आम मिलीगले आम कौन दरकार बाबांकर ज्ञान आम मनबुद्धि जिते भरपूर रखिबा आमर उज्जवल भविष्यत आमर भविष्यत सेते उज्जवल हो गीत अच्छी तकदीर जगाकर आई हूँ नई दुनिया लाई हूँ ओम शांति गीतर गोटे धाड़ी मध्य शुणी मिठा मिठा पिला मानकर लोम टांकुरी उठिबा उचित यह तो साधारण गीत हेले मध्य यार सारमर्म कई जानी नाहंती
ବାବା ହିଁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିକାର, ତେଣୁ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ କର୍ମ ଭୋଗ, ଦଣ୍ଡ, କଷ୍ଟ, ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। କେବଳ ବାବା ହିଁ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ମତ ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଅଟେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଗଲି, ଜାଣିଗଲି, ମାନିଗଲି, ତାଙ୍କର ହେଇଗଲି, ତାଙ୍କଠୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ଇଏ ମୋର ଅସୀମ ଭାଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପୁଣି ଶୋଇଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଶ୍ରମ ଅକ୍ଷର ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ତାର ବିପରୀତ ଅଛି ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଧର୍ମ। ଆଶ୍ରମ କୁହାଯିବନି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ହିଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା। ତ ବାବା କହିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଅଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସେଠି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଶ୍ରମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁଠି ତପସ୍ୟା ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଆଶ୍ରମ। ଏବେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ। ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କର, ସେମାନଙ୍କର ବୋଝ ଉଠାଅ, ଇଏ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ। ଗୃହସ୍ଥ ଜଞ୍ଜାଳ, ବାହା ହେଲ, ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ନେଲ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଜଞ୍ଜାଳ, ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ତାର ବିପରୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଧର୍ମ, ଆକୁ ଆଶ୍ରମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ, ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରୁଥିଲ, ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହା ଧର୍ମ ଅଟେ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାୟ ନମ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାୟ ନମ, ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାୟ ନମ। ତେଣୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଶିବ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଏବେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯିବନି। ପୁଣି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମାର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପାରସ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲେ ଏ ବୁଦ୍ଧି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିବନି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାରସରୁ ପୁଣି ପଥର ହେଇଯାଉଛୁ। ପୁଣି ସଙ୍ଗମରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଜ୍ଞାନ ବୁଝି ବୁଝି ପୁଣି ଆମେ ପଥରରୁ ପାରସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେବଳ ଏକ ବାବା ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଆସ। ପାରସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାରସନାଥ କିଏ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ପାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଉଛନ୍ତି। ପାରସ ଅର୍ଥ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପଥର ଅର୍ଥ କନିଷ୍ଠ। ପଥରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାରସ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଦେଲେ ପାରସ ସୁନା ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଆସ। ପାରସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପାରସନାଥ କିଏ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ହିଁ ପାରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବାବା ଆସିରି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି ପଥର ପରି ଥିଲା, ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସମଣି ପରି ଗଢ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ପାରସନାଥ ନାମରେ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଲୋକେ ପାରସନାଥ ନାଁରେ ପୂଜା ସିନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରସନାଥ କିଏ, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେପରି କହିଥାନ୍ତି, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖନି, କୁହନି, ଦେଖନି, ଖରାପ ଶୁଣନି, ଭାବନି କୁହାହେଇଛି। ଏହା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ତ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 3ଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ମଣିଷ? ନା ମାଙ୍କଡ଼ର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ନା ମାଙ୍କଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ନା ମାଙ୍କଡ଼ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ନା ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ମଣିଷ ପାଇଁ। ବଣ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଲା, ବଣ ମଣିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆ ହିଁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି। ଅବିନାଶୀ ପିତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଇଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନିରୋଗୀ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଭୋଜନ ପରମାତ୍ମା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମ ମନରୁ ଚିନ୍ତା, ଭୟ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମେ ନିରାକାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ତ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଗଲା। ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅମୃତ କହିକି କ'ଣ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ପାଣି ନୁହଁ, ଅମୃତ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ। କୌଣସି ପାଣି ଆଦି ନୁହଁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅମୃତ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ପିଇଥାନ୍ତି, ପାଣି ରଖିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଅମୃତ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଇବ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେଉଁମାନେ ପିଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଇଯିବେ? କେବେ ନୁହଁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି, ଏହା ପତିତ ପାବନୀ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଲାବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମୁଖରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଦେଖାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ମାରିଲେ, ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଆଇଲେ। ତୁମେ କୌଣସି ବାଣ ଆଦି ମାରୁନ। ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାକାର ରାଜାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର କହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ। ବାସ୍ତବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରକୁ କେହି ଫେରାଇ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଏହା ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅନାଦି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ସଂସାରରେ ଗୁରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ। ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ରାତି ହେଲା, ଆମେ କେତେ ଲାଇଟ୍ସ ଲଗାଉଛୁ, କିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗାଇଲା, କିଏ ଫୋକସିଂ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲା, କିଏ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇଲା। ସେମିତି ଅନେକ ଗୁରୁ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଆସିବ, ସେ ଆଲୁଅ ଏ ଲାଇଟ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଦୂର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେପରି ଗୁରୁମାନେ କିଏ 0 ପାୱାର, କିଏ 100 ପାୱାର, କିଏ ହେଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ପରି ହେଇପାରନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ସଦ୍ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଯେବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ସେବେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଅନ୍ଧାରରେ ଲାଇଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେମିତି କଳିଯୁଗରେ ପରମାତ୍ମା ନ ଆସିଲେ ଯାଏଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଉଦୟ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାଲା ସେଇ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆସି ଆମକୁ ଏବେ ପତିତରୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁ, ବାସ୍ତବରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରକୁ କେହି ଫେରେଇ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଲୀନ ହବନି। କାହିଁକି? ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଅନାଦି କାଳରୁ ଚାଲିଛି। ଘରକୁ ଯିବା ପରମଧାମ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଆସିବା, ଯିବା ଆସିବା, ଯିବା ଆସିବା, ମାତ୍ର କିଏ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବନି। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ପରମଧାମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିବେନି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ଇଏ ଅନାଦି ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର କିପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନେ ଜାଣୁଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପିତା ରଚୟିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ୟାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ କେବେ ଗଡ୍ ଫାଦର କହିବେ ନାହିଁ। ଗଡ୍ ଫାଦର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ କହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଡ୍ ଫାଦରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ସେ ପତିତ ପାବନ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି କୌଣସି ଦୁଃଖ ହେଲେ ଅଥବା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମରିଗଲେ କହିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇଗଲେ, ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିଲା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯଦି ନେଇଗଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ନା, ଦେଇଥିଲେ ପରମାତ୍ମା, ନେଇଗଲେ ପରମାତ୍ମା। ଯଦି ଦେଲ କାହିଁକି ନେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ନେଇଗଲେ ତ କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ଆସି ତାର କର୍ମର ଫଳ, ତାକୁ ଆମ ସହିତ ଯେତିକି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଥିଲା ସେ ରହିଲା, ପୁଣି ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ତ ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ। ସିଏ ଆମ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କ'ଣ? କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରିବେ ସେଇଠି? ଏସବୁ ତ ଆମର ହିଁ କର୍ମଫଳ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇଗଲେ, ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିଲା ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଯଦି ନେଇଗଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆତ୍ମାର ତ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉନି। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଘରେ କିଏ ମରିଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି? ଆତ୍ମା କେବେ ମରୁନି, ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ ସରିଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ତା ରୋଲ୍ ଅନୁସାରେ, ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରି ଅଭିନୟ କର। ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କିଏ କେବେ କାନ୍ଦିନି, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପାଗଳ ପରି। ଏଠାରେ ତ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମା ମଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆ ଖାଇବ, ବାପା ମଲେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁଆ ଖାଇବ, ନଷ୍ଟମୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ତ ଏକମାତ୍ର ଅବିନାଶୀ ପିତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହେବା ଉଚିତ। ମହଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଛ ନା? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ, ନା କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମହାକାଳ, କାଳର ମଧ୍ୟ କାଳ କହିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କାଳ ତୁମକୁ କେବେ ବିନାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆମର କେବେ ହବନି। କାଳ ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ଶରୀରକୁ ନାଶ କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ। ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି କାଳ ଖାଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କାଳ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହଁ,
ମନୁଷ୍ୟ ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍। ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ଅଚ୍ୟୁତମ୍ କେଶବମ୍ କୃଷ୍ଣ ଦାମୋଦରମ୍, ସବୁ ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛୁ, ତଥାପି ବିକାର ଯୋଗୁଁ ଗୀତ ସିନା ଗାଉଛୁ, ଭଜନ ସିନା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସିନା କରୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନାଥର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ବାବାଙ୍କର ଘର ଅଟେ ନା। ବାବା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅଧା କଳ୍ପ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ରାମ ରାଜା, ରାମ ପ୍ରଜା, ରାମ ସାହୁକାର। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମର ବସ୍ତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହୁକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରାଜା ସେମିତି ପ୍ରଜା, ସମସ୍ତେ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୁଣି ଅଧର୍ମର କଥା କିପରି ହେଇପାରିବ? ଅଧର୍ମର କଥା, ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା, ଅଧର୍ମର କଥା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି? କହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ବାଘ ଛେଳି ଏକାଠି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ତେବେ ରାବଣ ଆଦି ସେଠ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ତ ଦୁନିଆ ତ ଗୋଟିଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ରାବଣ କୋଉ ରାଜ୍ୟରୁ ସେଠିକି ଆସିଲା? କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବାହାର ଲୋକ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗପ କହୁନୁ ରାମାୟଣର, ଭାଗବତର, ଏସବୁ ଶୁଣି ଭାରତ ବାହାର ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଟେ ନା। କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବେ? ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଦୃଶ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରିବା ପାଇଁ। ନାଇଁ କି? ଯିଏ ବି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କାଗଜରେ ପେନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମଡ଼େଲଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜରେ, ପେନ୍ରେ, ଥର୍ମୋକଲରେ, ବା କିମ୍ବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ବାହାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପରକାୟ ପ୍ରବେଶ କରି ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିକି ଏଇ ସଂସାରରେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସଦୃଶ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ସାଗର କରିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ୟାସ କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ବ୍ୟାସ ଦେବ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖଦେବ। ବାବା ହେଇଗଲା ଆଜି ବ୍ୟାସ ଦେବ, ଆମେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖଦେବ। ବ୍ୟାସ ଦେବ କାହିଁ କୁହାଲା? ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଝି ବୁଝିକି ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ସୁଖରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲେ ସୁଖଦେବ, ସିଏ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଓ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖଦେବ। ତୁମେ ଏବେ ସୁଖର ଦେବତା ହେଉଛ, ସୁଖର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ବ୍ୟାସ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଗୋଟେ ହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ କାହାଠୁ ପାଇଲେ? ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତୁମେ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନ ପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ଶିବ ଅଟେ। ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ତ ଏଠାରେ ରହିପାରିବନି। ପରମାତ୍ମା ତ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛୁ ଆମ କାନରେ, କ'ଣ ସଂସାରରେ ସେତିକି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି? ତା ବାଦ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶୁଣିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଆଖିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ
ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଯେତିକି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆତ୍ମା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୁଏନି। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି, ଯେପରି ଏକ ରେକର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆତ୍ମା କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ଶେଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରା ହେଇ ରହିଛି। ଏହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏନି। ନା ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହେଉଛି, ନା ତାର ଅଭିନୟର କେବେ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଅପାଠୁଆକୁ ପାଠ ଦେବା ସଦୃଶ ବାବା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛି, ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମାନବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାବା ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଇପାରିବେ, ଯେବେ କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯାଉଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ସେ କିପରି ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଇଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏହାଙ୍କୁ ନିଜର ରଥ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସଂସାର ନାଟକ ଏଇଠି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତ ବ୍ରହ୍ମା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ଆକାଶ ଉପରେ କେଉଁଠି ଘର କରିକି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଘର ସଂସାର ତ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଅଛି ନା। ତ ଘର ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଗଢ଼ିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ହିଁ ରହିବ ନା। ତେଣୁ ଏ ମଣିଷକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ସେମିତି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ହିଁ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଇ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏ ଉତ୍ତମ, ଯିଏ ଭକ୍ତ, ପୁରୁଣା ଭକ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯିଏ ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ ତପସ୍ୱୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା। ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ହିଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଗୃହସ୍ଥୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 5 ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଅଥବା ଋଷି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜ ଋଷି ଅଟ, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛ। ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାକୁ ଯୋଗୀ ବା ଋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲେ ରାଜ ଋଷି। ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିକାରରେ କେବେ ଲିପ୍ତ ହେବୁନି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବିକାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘର କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ? ଘରେ ରହିକି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରମାତ୍ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ଆତ୍ମା, ତୁମେ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆତ୍ମା, ଆଉ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, ଗୋଟେ ବାପାର ତୁମେ ସନ୍ତାନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ହୃଦୟକୁ ତୀର ପରି ଲାଗିଗଲା, ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା, ସେ ଘରେ ରହିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ରହିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବିକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବୀଜ ରୂପ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର
ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପାଳନା ବିନାଶ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। କ'ଣ କଲେ ବାବା? ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଜାଣିନା, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣେଇବା, ବୁଝେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ, ମହା ଅଭିଯାନ। 10 କୋଟି ନିଶାମୁକ୍ତ ଶପଥ ପାଠ କରାହେଉଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ, ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଯାଇକି। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ରବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଲାବାଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1, प्रत्येक आत्मार हिसाब किताब निजस्व अटे, तेणु कहीं शरीर छाड़ीदेले कांदिबार नाही। संपूर्ण नष्टमय हेबार अछि, बुद्धि रे सदा रहिबा आवश्यक। मोर तो एकमात्र अविनाशी बाबा, द्वितीय केही नांते। जदि बुद्धि रे फिक्स करदेबा मोर एक बाबा, द्वितीय केही नांते, बाकी जे भी मो जीवन रे आसुची तार मो सहित किछि कर्मर हिसाब किताब अछि, तेणु से जीवन रे आसी तार हिसाब किताब सरीगले सी गोटे आड़े मु गोटे आड़े, तेणु केबे मध्य काहा पई कांदिबाकू हबनी। मोह जीत हबा, मोहजित है आमको केबे कांदिबाकू पड़िबो नाही। सेकेंड, 5 विकार जहाँकि बुद्धि को भ्रष्ट करछि सेगुड़िको त्याग करबाकू हेबो। सुखर देवता है, समस्त सुख देबाकू पड़ियो, काहा कहले दुख देबा उचित नुह। मोह नष्ट करे। देख, मोह थिले मध्य आम निज पिला को गोटे प्रकार, ता साथरे जे आसे ता सहित अन्य प्रकार व्यवहार करछु। तेणु मोह थिले तो दुख अन्य को आमे दबा निश्चय। आमे समस्त जाबुड़ी धरी रखिया पे चेष्टा करिया, आमे काहाकू स्वतंत्र दबाकू चाहिए। ताद्वारा कौन होची? ताद्वारा कौन होची? निजे भी कष्ट पाउछु, अन्य को मध्य आमे कष्ट दौछु, जंत्रणा दौछु। तेणु सबुबले मन रखिबा जे 5 विकार आमर बुद्धि को भ्रष्ट करुची। तेणु आमर बुद्धि नष्ट मोह हवा दरकार। नष्ट मोह हेले ही आमे सुखदाता ही समस्त सुख दे परिबा। 5 विकार जहाँकि बुद्धि को भ्रष्ट करछि सेगुड़ी को त्याग करने को हेब। सुखर देवता है, समस्त सुख देबाकू पड़िबो, काहाकू हेले दुख देबा उचित नुह। वरदान, सर्वदा मर्यादार सीमा भितर रहिबा उपरे ध्यान देउथिबा मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो पिला माने निजक एकमात्र बाबा अर्थात रामंकर सच्चा सीता मन करी सर्वदा मर्यादार सीमा भितर रही अर्थात एप्रति ध्यान देउथांती, सेमाने सर्वदा सतर्क रहिबा सहित हर्षित मध्य स्वतः ही रही थांती। गोटे है एटेंशन, गोटे है टेंशन। जी निजक सब बेले श्रीमत भितर रखा एटेंशन दब सी सब हसी हसिकी रहिबो। सेथिपई देखाला सीता को चारिआडे लक्ष्मण रेखा टाणी देथिले, माँ ए रेखा भितर गोड़ बाहर करनी। किंतु सीता जेमिति रेखा भितर गोड़ बाहर कले तांको रावण चोरी करिकी नहीं गला, तांको जीवनर सबु सुख हजिगला। ताहले लक्ष्मण जो रेखा टाणी थिले सीतांको पई कोन बंधन पई टाणी थिले ना सुरक्षा पई टाणी थिले? निश्चित रूपे सुरक्षा पई। ठीक सेमिति शिवबाबा आमको जो श्रीमत दौचंती से श्रीमत आमर सुरक्षा पई, से आमर बंधन पई नुह। तेणु सकाळ ठारू राति पर्यंत जहाँ भी सबू मर्यादा गुड़ी को पालन करने कहुई तार ज्ञान को स्पष्ट भाव में बुद्धि रे रखी निजक सच्चा सीता मन करी मर्यादार सीमा भितर रुह, तेबे कहुए मर्यादा पुरुषोत्तम। तेणु सकाळ अमृत बेलू राति शोला जाए जो भी नियम अच्छी मर्यादा अच्छे ताको पालन करवा, ज्ञान को स्पष्ट भाव में बुद्धि रे रखिबा, सच्चा सीता भाविकी मर्यादार सीमा भितर सबुबले रहिबा, तेबे कहुए मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगान,
ସେବାର ଅତିକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସେବା ସହିତ ସୁପୁରୁଷାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ଏବେ ଚାଲିଛି ନା ଧୁମ୍ ସେବା, ସମସ୍ତେ ସେବା 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 ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କଲେ, ସେବାର ଅତିକୁ ଯାଅନି, ସେବା କର, ମାତ୍ର ଖାଲି ଦିନ ରାତି ସେବା ପଛରେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଚାଲୁ, ସେବା ସହିତ ସୁପୁରୁଷାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। କାହିଁକି ଆମେ ସୁପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଚାର୍ଜ କଲେ, ପାୱାରଫୁଲ୍ କଲେ ନା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ସେବା କରି କରି ଥକିଯିବା, ପୁଣି ଆମେ କେମିତି କାହାକୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଭରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଥକି ଯାଉଛୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ନିଜକୁ ଆଉ ଥରେ ବାବା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଯୋଗ କରିକି ଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେବା କରିବା। ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ରହୁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେବା। ତେଣୁ ସବୁ ସେବା କରିବା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ କରିବା, ତ ଆମର ଡବଲ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସୁପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସେବା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ତ ଡବଲ୍ ଫାଇଦା ହେଇଗଲା। ମାତେଶ୍ୱରୀଜୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ, ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱ ସାଇଲେନ୍ସ ଲଜିଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗୃହ ଏବଂ ସାକାରୀ ଦୁନିଆ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି। ଯାହା ହିସାବ କିତାବ ଥିଲା ଚୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯାହା କର୍ମବନ୍ଧନ ଥିଲା ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ଘରକୁ ଚାଲିଲେ ପରମଧାମ। ଏବେ ସେଇଠି କୌଣସି କାରବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ପେଣ୍ଡିଂ ୱାର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ତାକୁ ପରମଧାମ କୁହାଗଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗୃହ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ, ଆଉ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲଜିଂ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସାକାର ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି ଏ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି, ଖେଳ ଘର, ଏଠି କର୍ମର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଯେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛି ତା ପାଖକୁ ସେଇ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ ଆସୁଛି। ଧଳା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଧଳା, କଳା ଫିଙ୍ଗିଲେ କଳା, ଗ୍ରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗ୍ରେ, ୟେଲୋ ଫିଙ୍ଗିଲେ ୟେଲୋ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଯେଉଁ କଲର୍ ଫିଙ୍ଗିବା ସେ କଲର୍ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ସେପରି ଫଳ ପାଇବା। ତେଣୁ କାହାକୁ କେବେ ଦୋଷ ଦିଅନି ଜୀବନରେ। ସବୁବେଳେ ଭାବ ଏ ଖେଳ ଘରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲର୍ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ସେଇ କଲର୍ ହିଁ ଆସୁଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧଳା ବଲ୍ ହିଁ ଫିଙ୍ଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ହିଁ ଦେଉଛି, ମୋତେ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଆର ଜନ୍ମରେ ସବୁ କଳା ବଲ୍ ଯାହା ଫିଙ୍ଗିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଏବେ ଧଳା ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆର ଜନ୍ମରେ 100ଟା କଳା ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ 10ଟା ଧଳା ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗି ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଖକୁ 100ଟା ଧଳା ବଲ୍ ଆସିବ କି? ନାଇଁ ନା, 10ଟା ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲି ଧଳା ମାନେ 10ଟା ହିଁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ 90ଟା ଆର ଜନ୍ମରେ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ ସେ ବି ଆସିବ ନା। ଯେମିତି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ତମ ପାଖରୁ ନେଇଛି କି ତମକୁ ଦେଇଛି, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସେ 5 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେବ। ତମେ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ତ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦାନ କରିଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ମୋତେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ତମେ ତମ ଟଙ୍କା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯାହାଠୁ 5 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି କି ତମେ ନେଇଥିଲ ତାକୁ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଲଗା ତମେ ଯାହା ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର। ସେମିତି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ, ଯାହା ସହିତ ଆମର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ତାକୁ ତ ଆମକୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗେମ୍, କର୍ମର ଗେମ୍, କର୍ମର ଖେଳ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମହତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରର ଅଭିନୟରୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନ୍ୟାରା ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲଜିଂ ବା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାର ସ୍ଥାନ କ୍ରୀଡ଼ାଭୂମି ଏ ସାକାର ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସେଇଠି କିଛି ଖେଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଆତ୍ମା ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ମୁଖ୍ୟ 2ଟି ଦୁନିଆ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଏହି ସାକାରୀ ସ୍ଥୂଳ ଦୁନିଆ। ଦୁନିଆରେ ତ କେବଳ କହିଦେଇଥାନ୍ତି କି ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଅନ୍ନଦାତା, ମୃତ୍ୟୁଦାତା, ଜ୍ୱଳନକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ସୁଖଦାତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତେରା ଭାନା ମିଠା ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ମିଠା ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଅଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, କାହିଁକି ନା ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ପରମାତ୍ମା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଦୁଃଖ କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେବା, ଜନ୍ମ ଛାଡ଼ିବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିବା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅଟେ।
ଶରୀରର ଜନ୍ମଦାତା ମାତା ପିତା ଯିଏକି କର୍ମବନ୍ଧନ ଅନୁସାରେ ପିତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଅନୁସାରେ କିଏ କାହାର ପୁଅ ହେଲା ତ କିଏ କାହାର ବାପା ହେଲା। ସେହିପରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ପରମାତ୍ମା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ବେହଦର ରଚନାର ସ୍ଥାପନା ପାଳନା କରନ୍ତି, ସେ କିପରି ନିଜର ତିନି ରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଏ ଆକାରୀ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନା, ଆସୁରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ କରି ପୁଣି ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ପାଳନା କରାଇଥାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ତିନୋଟି କାମ ବେହଦର ଅଥବା ଅସୀମ ଅଟେ। ସ୍ଥାପନା, ପାଳନା, ବିନାଶ ଇଏ ଅସୀମ କାମ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା? GOD ଗଡ୍। G ଫର୍ ଜେନେରେଟର, O ଫର୍ ଅପରେଟର, D ଫର୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ବାକି ଏଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜନ୍ମ ମରଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଭଗବାନ ବସି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ତ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ସୁଖଦାତା, ସେ କେବେ ବି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିକାରର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକର ମୁକୁଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା। ତ ସେ ଜ୍ଞାନୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯୋଗୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଗୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ। କର୍ମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କର। ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିକି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା, ନିଜେ ହାଲକା ରହିବା ଆଉ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଲକାରେ କରିପାରିବା। ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ପକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ହାଲକା, ତେଣୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ। ପଶୁ ସବୁବେଳେ ଓଜନ, ତେଣୁ ମାଟି ଉପରେ ଧାଏଁ। ତ ଜୀବନକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ହିଁ ଆମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ହାଲକା ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରହିବାର ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ, ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।